अंदाजाना तो हम कह सकते हैं कि उस लोकेशन में है, उस लोकेशन में, लेकिन हवाई सफर कम होता है, ऐसे में आवाजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये कुछ देर के बाद जो है प्रशासन की तरफ से साझा किया जाएगा कि कहाँ कहाँ बमबारी हुई है, किस तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शहरी इलाकों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है और शहरी इलाकों को बेहद ज्यादा डर इस समय बना हुआ है, क्योंकि उन शहरों के जो लोग हैं उन्होंने कभी इस तरह की धमाकों की आवाजें नहीं सुनी, इतनी लड़ाइयां हुई, इतना सीज फायर का उल्लंघन हुआ, कभी इस तरीके की सिचुएशन उन्होंने नहीं देखी। आज शहर इलाके का बच्चा जो है वो डर के माहौल में है। लोगों को कहा गया है घरों से बाहर ना निकले और अपनी रक्षा सुरक्षा इस समय देखिए सबने करनी है, क्योंकि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सरकार है, वो भी इंसान है, उन्होंने खुद की रक्षा भी करनी है और वही बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑडियो मैसेज के जरिए वो लोगों को समझा रहे हैं कि बाहर ना निकले। जिस तरीके से जम्मू के जो उमर अब्दुल्ला है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी अपना ट्वीट और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कल, उसमें जो धमाके थे उनकी जो वीडियो थी ड्रोन वाली, वो डाल के उन्होंने कहा कि देखिए इस समय ये कोशिश यही ऐसा फिल्मों में देखा था, लेकिन हकीकत में जब ये हो रहा है तो देखा नहीं जा रहा है। मतलब जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उनको भी इस बात की चिंता है कि हमारे जो लोग हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारी सरकार है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उन्होंने भी बार बार ये कहा कि अब लोगों को बाहर नहीं निकलना। लेकिन जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलों के अधिकारी हैं, सबको ये कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैक टू बैक मीटिंग के बाद डिसाइड करिए, जहां से लोगों को इवैक्यूएट कराने की जरूरत है वहां से करवाओ, जहां पर लोगों को ये कहने की जरूरत है घरों में रहे, जहां खाने की जरूरत है वहां रहे। देखिए जिस तरीके से पहाड़ी इलाका है, वो एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर 100 मीटर दूर है, पास जुड़े हुए घर नहीं होते क्योंकि पहाड़ी इलाका है। हमने बहुत बार आपको तस्वीरें दिखाई हैं पहाड़ी इलाकों के घरों की, तो आप उन घरों की अगर तस्वीरें देखेंगे, एक घर अगर यहाँ होगा तो दूसरा घर 150 मीटर दूर होगा, और वो प्लेन एरिया नहीं है, वो चढ़ाई है, पहाड़ी है। तो आप देखिए जब एक घर से दूसरे घर जाना है तो थोड़ा पैदल जाना है, ऊपरी भाग में जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में जब बमबारी होती है सबसे ज्यादा उन घरों को भी नुकसान पहुंचता है। और वो लोग इस समय कितने डरे होंगे, वो अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर डरे समय कैसे बैठे होंगे। कल मैं एक परिवार के पास गई जहां पर परसों रात की बमबारी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, वो घर बिल्कुल खाली था। जब मैं घर के अंदर गई तो बर्तन खाली थे, चावलों का ढेर लगा हुआ था, खाना बिखरा हुआ था, वो तस्वीरें नहीं देख पा रही थी मैं। हमें आपके पास हम वापस आएंगे। दिल्ली संपूर्ण सुरक्षित છે, સરકારી સૂત્રો દ્વારા માહિતી, પાકિસ્તાનનું ઓપરેશન સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયું છે। એમએચએ સૂત્ર કહી રહ્યા છે દિલ્હીને ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો પરંતુ નિષ્ફળ નીવડ્યો છે। સરકારી સૂત્રો દ્વારા માહિતી કે દિલ્હી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત, પાકિસ્તાનનું ઓપરેશન સંપૂર્ણ નિષ્ફળ। तो संवाददाता कोमल हमारे साथ सतत जोड़ाले छे। बिल्कुल कोमल, अभी जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली को भी टारगेट करने का प्रयास किया गया जो निष्फल हुआ है। क्या ज्यादा जानकारी है? आप जिस तरीके से कश्मीर के हालात अभी बता रहे थे, तो संपर्क कपाई गयो छे, फरी जोड़ावानो प्रयास करीशुं। महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે। પાકિસ્તાન દ્વારા ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં દિલ્હીને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તે નિષ્ફળ નીવડ્યું છે। દિલ્હી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત, પાકિસ્તાનનું ઓપરેશન સંપૂર્ણ નિષ્ફળ છે, સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી રહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાન પોતાની નાપાક હરકતથી બાજ નથી આવી રહ્યું। દિલ્હીને ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો અને આ પ્રયાસ મોંઘો પડશે પાકિસ્તાનને, કારણ કે ભારતની જે જવાબી કાર્યવાહી છે તેનાથી પાકિસ્તાન છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાશે। દિલ્હી પર કરવામાં આવ્યો છે પ્રયાસ, એક ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું પાકિસ્તાન દ્વારા કે જેમાં દિલ્હીને ટાર્ગેટ કરવું હતું પરંતુ દિલ્હી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે કારણ કે પાકિસ્તાનનું ઓપરેશન સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ નીવડ્યું છે। ભારતના મોટા શહેરોને પાકિસ્તાન ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે પરંતુ એક પણ પ્રયાસ ભારતીય સેના સફળ नहीं થવા દે। रात को ब्लास्ट जब हुआ तो उसके बाद फिर 1:32 या 40 मिनट में हुआ। उसके बाद फिर टैंकी टूट गई, साड़ी ग्लास टूट गया सारे अंदर। इधर बहुत नुकसान हुआ। जब धमाका हुआ तो अंधेरा हो गया पूरा, बिल्कुल अंधेरे टाइप में, और धुआं हो गया था सारा। कितने लोगों का नुकसान हुआ है? नुकसान इधर करीब 5-6 लोगों का हुआ है। 5-6 आगे फिर रोड पे गड्डी टूट गई है, फिर ऊपर बगल में जो साढ़े हैं पड़ोसी उनका भी टैंकी टूट गई है, ग्लास टूट गए हैं सारे। उसके बाद फिर बगल में और भी नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान हुआ है सब लोगों का। अच्छा, तो पुलिस यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस आके इन्विटेशन करके गई है। उसके बाद फिर अभी देखते हैं क्या करती है। तो एक बंदे का
शॉट भी लगा है बहुत ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक शॉट लगा है। तो फिर एम्बुलेंस आई थी तो लेकर गई है जो उनको। पार्ट्स पड़े हुए हैं सड़क पर, हाँ। जो बिखरे पड़े हैं, हाँ, ये हाँ। वही पार्ट्स है जिससे धमाका हुआ? हाँ, वही पार्ट है जिससे धमाका हुआ, और वहीं पे अभी पड़ा हुआ है सब कुछ सामान हुआ। પ્રકારથી હુમલા કરવાના જે સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે, લોકોના ઘરોને નુકસાન પણ પહોંચ્યું છે। પાકિસ્તાનની નાપાક હરકતની વચ્ચે વારંવાર પાકિસ્તાન નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો છે, લોકોને ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। ખાસ કરીને જે નિર્દોષ લોકો છે તેમને, રહેણાંક વિસ્તારોને નિશાન કર્યો છે। સતત પાકિસ્તાન અલગ અલગ શહેરોમાં હુમલાના પ્રયાસ છે તે નિષ્ફળ નીવડી રહ્યા છે। દિલ્હીને પણ ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। પંજાબના સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। પંજાબમાં કઈ રીતે નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। થોડીક વાર પહેલાના આ દ્રશ્યો છે કે કઈ રીતે પાકિસ્તાન પર પાકિસ્તાને હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો છે। પંજાબના વિસ્તારોમાં જે મકાનો છે, ગાડીઓ છે તેને નુકસાન પહોંચ્યું છે। દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે ગાડીઓને પણ કેટલું નુકસાન પહોંચ્યું છે। લોકોમાં ડરનો માહોલ છે। તમામ જે પ્રયાસ છે તે નિષ્ફળ નીવડી રહ્યા છે, કારણ કે ભારતીય સેના સજ્જ છે। અનેક શહેરોને પાકિસ્તાન ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે। તો પાકિસ્તાનની એકવાર ફરી નાપાક હરકત સામે આવી છે। પંજાબમાં પણ જે પ્રકારથી હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, રહેણાંક વિસ્તારને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા, મકાનો છે તેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા, ગાડીને નુકસાન થયું છે, જેના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। થોડીક વાર પહેલા જ આ હુમલાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ રહેણાંક જે વિસ્તારો છે તેને પાકિસ્તાન સતત ટાર્ગેટ કર્યો છે। એક બાદ એક અલગ અલગ શહેરોમાં પાકિસ્તાન ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। અત્યારે જે માહિતી મળી હતી, દિલ્હીને પણ ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ દિલ્હી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે, સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી રહી છે। તો જમ્મુમાં ફરી સાયરન સંભળાયા છે। મોટા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। જમ્મુમાં પાકિસ્તાન સતત નાપાક હરકત કર્યો છે। ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે। તો જમ્મુમાં એકવાર ફરી સાયરનના અવાજ સંભળાયા છે। અત્યારે જે પ્રકારથી અમે અમારા સંવાદદાતા પાસેથી માહિતી પણ લીધી હતી કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે, તો ત્યાં પ્રચંડ વિસ્ફોટના એક બાદ એક અવાજ આવી રહ્યા છે। ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે। એકવાર ફરી જમ્મુમાં સાયરનના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે। જમ્મુમાં પાકિસ્તાનની સતત નાપાક હરકત, વિસ્ફોટ અને ફાયરિંગ છે તે પાકિસ્તાન તરફથી વારંવાર થઈ રહ્યું છે, અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ ભારતીય સેના પણ આપી રહી છે। જમ્મુમાં એકવાર ફરી સાયરનના અવાજ સંભળાયા છે, એટલે ફરી એકવાર પાકિસ્તાન દ્વારા નાપાક હરકત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। પાકિસ્તાન દ્વારા સતત સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે જમ્મુ કાશ્મીરના અનેક વિસ્તારોમાં, અને આ વખતે જે પોશ ઇલાકા કહેવામાં આવે છે, ત્યાંના રહેણાંક વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે, ત્યાં પણ પાકિસ્તાન છે તે સતત ફાયરિંગ કર્યું છે, નાગરિકોને ટાર્ગેટ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। અને સાયરનના અવાજ જમ્મુમાં ફરી એકવાર સંભળાયા હોવાની મોટી મહત્વપૂર્ણ જાણકારી મળી રહી છે। જમ્મુમાં પાકિસ્તાન સતત નાપાક હરકત કરી રહ્યું છે। ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ પણ આપી રહી છે। લોકોને ત્યાં ઘરની બહાર ન નીકળવા માટે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે વારંવાર બોમ્બ વિસ્ફોટ, ફાયરિંગ પાકિસ્તાન દ્વારા સતત કરવામાં આવી રહ્યું છે। ઉરી હોય, પૂંછ હોય, રાજૌરી હોય, જમ્મુ કાશ્મીરના જે તમામ વિસ્તારો છે, ખાસ કરીને જે સરહદીય વિસ્તારો છે ત્યાં સતત ફાયરિંગ થઈ રહ્યું છે। વિસ્ફોટના અવાજ પણ આવ્યા હતા। જમ્મુમાં 2 થી 4 વિસ્ફોટની પણ માહિતી મળી હતી, અને હવે જમ્મુમાં સાયરન વાગી રહ્યા છે, એટલે પાકિસ્તાન પોતાની નાપાક હરકત ફરી કરી રહ્યું છે। લોકોને સતર્ક કરવામાં આવી રહ્યા છે। સતત નાપાક હરકતની સાથે સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરતું પાકિસ્તાન બાજ નથી આવી રહ્યું। ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે। તો પાકને લેવાના દેવા પડી ગયા છે। ભારતીય સૈન્ય સામે પાકનું પોટલું વળી ગયું છે। ભારતે 3 એરબેઝ પર હુમલો કર્યો છે। નૂરખાન, શોરકોટ અને મુરીદ એરબેઝ પર હુમલાથી આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી। ભારતીય હુમલાની પાક DGI SPR દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે। તો પાકિસ્તાનના 3 શહેરમાં ભયંકર વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે। બપોરે 12 વાગ્યા સુધી એરબેઝ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। મુરીદ એરબેઝ પર વિસ્ફોટ, પાકના પંજાબમાં શોરકોટ એરબેઝ પર વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે। રાવલપિંડીમાં નૂર એરબેઝ પર વિસ્ફોટ, પાકિસ્તાનના કેટલાય વિમાન નષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। પાકના 3 એરબેઝ પર વિસ્ફોટ। અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર।
પાકિસ્તાને લોન્ચ કર્યું છે નવું અભિયાન ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મુરસૂસ શરૂ કર્યું। પાકિસ્તાનની અનેક મિસાઇલ પણ નષ્ટ કરવામાં આવી। તો પાક ડ્રોનથી ભારતનો વાળ પણ વાંકો નહીં થાય। તો પ્રીતિ, જે પ્રકારથી માહિતી મળી રહી છે તેને લઈને સતત આપણે અપડેટ આપી રહ્યા છે। બિલકુલ લુબના કહી કે ગઈકાલે રાત્રે પણ તો જમ્મુના તમામ બોર્ડર પર બિલકુલ લુબના જે પ્રકારે કહી શકાય ગઈકાલે રાત્રે પણ જે સતત હુમલા કરવામાં આવ્યા છે, 2 દિવસથી આ હુમલા છે તે શરૂ છે અને ગઈકાલે રાત્રે પણ હુમલા કરવામાં આવ્યા, પરંતુ પાકિસ્તાનના જે તમામ હુમલા છે તે નિષ્ફળ ગયા છે। ઉધમપુર, પઠાણકોટ, જમ્મુ સુરક્ષિત છે। ભારતે પાકિસ્તાનના ઈરાદાને નાકામ કર્યા છે। અહીં વાત કરીએ તો જે પણ હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે તે તમામ નિષ્ફળ જતા જોવા મળી રહ્યા છે। શ્રીનગરમાં પણ પ્રચંડ વિસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો છે। પાકિસ્તાનની અનેક જે મિસાઇલો છે તે પણ આપણે નષ્ટ કરી નાખી છે। લુબના પાકિસ્તાન ડ્રોનથી ભારતનો વાળ પણ વાંકો નથી થયો। પાકિસ્તાનના દરેક ડ્રોન છે અને મિસાઇલ છે તે પતંગની જેમ પાડ્યા હોય તેવું જોવા મળ્યું છે। આ ભૂખમરા વચ્ચે પાકિસ્તાનને ક્યાંક ભારે નુકસાન પણ પહોંચ્યું છે। પાકિસ્તાનના ડ્રોન છે, મિસાઇલ છે તે ભંગાર થઈ ગયા છે। ભારતની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમની અદ્ભુત શક્તિ જોવા મળી છે। લુબના એક સાથે અનેક હુમલાને આપણે નિષ્ફળ બનાવ્યા છે। સતત પ્રયાસો પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે, પરંતુ છતાં ભારત પણ જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યું છે અને સતત તે હુમલાને પણ જવાબ આપતા પાકિસ્તાનની જે નાપાક હરકત છે તે જોઈ શકાય। કારણ કે જે ડ્રોન તે લોકો મોકલી રહ્યા છે, હવે તો અસંખ્ય ડ્રોન મોકલી રહ્યા છે। પહેલા આંકડો હતો, પરંતુ ડ્રોન મોકલી રહ્યા છે। અલગ અલગ જગ્યાએ તે લોકો જે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તમામ પ્રયાસોને ભારતે નિષ્ફળ બનાવ્યા છે। લુબના બિલકુલ, જે પ્રકારથી સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે પાકિસ્તાન અને થોડીવાર પહેલાના દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં સતત ફાયરિંગ, વિસ્ફોટનો પ્રયાસ અને ઉધમપુર, પઠાણકોટ, જમ્મુ સુરક્ષિત છે। તમામ પાકિસ્તાનના જે ઈરાદા છે તેના પર પાણી ફરી ગયું છે। જમ્મુમાં એકવાર ફરી સાયરનના અવાજ પણ સંભળાઈ રહ્યા છે। તો બીજી તરફ પાકિસ્તાનના નૂરખાન, શોરકોટ અને મુરીદ એરબેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી છે પાકિસ્તાન દ્વારા કે ભારતીય સેના છે તે ત્યાં હુમલો કરી રહી છે, ત્યાં વિસ્ફોટ થયો છે। એટલે કહી શકાય પ્રીતિ, પાકિસ્તાનના લેવાના દેવા પડી ગયા છે, છતાં તે પોતાની નાપાક હરકતથી બાજ નથી આવી રહ્યું। બિલકુલ લુબના, આજે 2 દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે। થોડી વાર પહેલાના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। જે પ્રકારે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે તેના આ દ્રશ્યો છે અને તેની જ વચ્ચે જમ્મુમાં ફરી જે સાયરનના અવાજ સાંભળવામાં આવ્યા છે, એટલે કે લોકોને સાવચેત કરવામાં આવે છે। સમગ્ર જમ્મુની વાત કરીએ ત્યાં પણ જે બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવ્યું છે તેની વચ્ચે સાયરન વગાડી લોકોને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમામ લોકો સુરક્ષિત રહે। જો કે તમામ લોકો સલામત છે જ, કારણ કે આપણી જે સેના છે તે જડબાતોડ જવાબ પાકિસ્તાનને આપી જ રહી છે અને જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેની વચ્ચે અત્યારે વાત કરીએ તો જે સેના છે તે પણ તમામ તૈયારીઓ સાથે જવાબ આપી રહી છે। તેની વચ્ચે જમ્મુની સ્થિતિ છે, આ જમ્મુની સ્થિતિમાં ફરી સાયરનના અવાજ સંભળાયા હોય તેવું જોવા મળ્યું છે। મોડી રાત્રે પણ ક્યાંક વાત કરીએ તે લોકો દ્વારા પાકિસ્તાન તરફથી જે પ્રકારે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે તે પ્રયાસો પણ નિષ્ફળ રહ્યા છે, કારણ કે ભારતે તમામ પ્રયાસોનો જવાબ આપ્યો છે। પાકિસ્તાનનો એક પણ હુમલો સફળ નથી થયો। લુબના પાકિસ્તાનની જેટલી સિસ્ટમ, જેટલી મિસાઇલો તે લોકો મોકલી રહ્યા છે તે તમામ આપણે નિષ્ફળ બનાવી છે। બિલકુલ, પાકિસ્તાનને લેવાના દેવા પડી ગયા છે। ભારતીય સૈન્ય સામે પાકિસ્તાનનું પોટલું વળી ગયું છે। ભારતે 3 એરબેઝ પર હુમલો કર્યો છે। નૂરખાન, શોરકોટ અને મુરીદ એરબેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। તો અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરની પણ પરિસ્થિતિ આપણે જે પ્રકારથી જોઈ રહ્યા છે તો આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી છે। ભારતીય હુમલાથી પાક DGI SPR દ્વારા પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી છે। પાકિસ્તાનના 3 શહેરમાં ભયંકર વિસ્ફોટ, પાકિસ્તાનમાં એરસ્પેસ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। મહત્વનું છે કે બપોરે 12 વાગ્યા સુધી એરબેઝ બંધ કર્યા છે। મુરીદ એરબેઝ પર વિસ્ફોટ થયો છે। પાકિસ્તાનના પંજાબમાં શોરકોટ એરબેઝ પર વિસ્ફોટ, રાવલપિંડીમાં નૂર એરબેઝ પર વિસ્ફોટ થયો છે। પાકિસ્તાનના કેટલાય વિમાન નષ્ટ થયા હોવાની માહિતી પણ સૂત્રો દ્વારા મળી રહી છે। પ્રીતિ, પાકિસ્તાનના 3 એરબેઝ પર વિસ્ફોટ। અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર, પાકિસ્તાને લોન્ચ કર્યું હતું નવું અભિયાન ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મુરસૂસ શરૂ કર્યું હતું। પાકિસ્તાનની અનેક મિસાઇલ્સ પણ નષ્ટ કરવામાં આવી છે। પાકિસ્તાન ડ્રોનથી ભારતનો વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે। જમ્મુના તમામ બોર્ડર વિસ્તારમાં ફાયરિંગ, શ્રીનગરમાં પણ પ્રચંડ વિસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો હતો। પાકિસ્તાનની અનેક મિસાઇલ નષ્ટ કરવામાં આવી છે। તો જે પ્રકારની અત્યારે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, છતાં પાક પોતાની નાપાક હરકતથી બાજ નથી આવી રહ્યું। પાકના દરેક ડ્રોન, મિસાઇલ પતંગની જેમ પડ્યા છે। ભૂખમરા વચ્ચે પાકિસ્તાનને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે। પ્રીતિ,
બિલકુલ લુબના, જે પ્રકારે અત્યારની જે સ્થિતિ છે ક્યાંક દેખાવા મળી રહ્યું છે કે પાકિસ્તાન પણ ક્યાંક ડરી ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પાકિસ્તાને વાત કરીએ તો જે રીતે મિસાઇલો છોડી છે, ભારત પણ 3 જેટલી મિસાઇલો છોડી છે. ઇસ્લામાબાદ, રાવલપિંડી, લાહોર પર પણ ક્યાંક હુમલો થયો હોય તેવું પણ સામે આવ્યું છે. પાકિસ્તાનના ડ્રોન મિસાઇલ ભંગાર થઈ ગયા છે. ભારતની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમની અદ્ભુત શક્તિ અહીં જોવા મળી છે. લુબના, એક સાથે અનેક હુમલાને આપણે નિષ્ફળ બનાવી કાઢ્યા છે અને તે લોકો ક્યાંક નિષ્ફળ ગયા છે, તે પણ ક્યાંક ડરી ગયા છે તેવું જોવા મળી રહ્યું છે, કારણ કે તે લોકોએ પણ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે અને તે લોકોએ જે ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે તેનું નામ આપ્યું છે બુનિયાન ઉલ મરસૂસ નામ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે તે લોકો પણ ક્યાંક સામે એવું બતાવી રહ્યા છે કે અમે પણ તૈયાર છે, પરંતુ તે લોકો કોઈ પણ પ્રયત્નો કરશે. અહીં ભારત પણ પહેલાથી જ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તમામ જે તે લોકોની મિસાઇલો છે, તે લોકો જેટલા હુમલા કરી રહ્યા છે, તે લોકોએ ડ્રોન મોકલ્યા છે. આ તમામ વસ્તુઓને ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે અને તમામ હુમલાને આપણે નિષ્ફળ બનાવી રહ્યા છીએ. પાકિસ્તાને અત્યાર સુધી જેટલા પણ હુમલા કર્યા છે લુબના, આપણે એક પણ હુમલાને સફળ થવા નથી દીધો. તેમની બધી સિસ્ટમનું આપણે જાણે સુરસુર્યું કાઢી નાખ્યું હોય તેવું કહી શકાય, કારણ કે મોડી રાતે તે લોકો તેમની નાપાક હરકત કરી રહ્યા છે. મોડી રાતે તે લોકો સતત ફાયરિંગ કરી રહ્યા છે અને જેના કારણે ક્યાંક આપણે પણ પહેલાથી તૈયાર છીએ, એટલે જ આપણે બ્લેકઆઉટ કરી લઈએ છીએ, સાયરન વગાડી રહીએ છીએ, લોકોને આપણે સાવચેત કરી રહ્યા છીએ. લુબના, બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભારતીય સેના સજ્જ છે. ખાસ એ વાત પણ મહત્વની છે કે પાકિસ્તાનનો એક પણ હુમલો છે તે